किशोरी चरण दासଙ୍କ गल्प विधर्मी। मु विधर्मी नुहे, एथिर प्रमाणपत्र लोड़ा नहीं। जे मते जानिछि से कथा स्वीकार करिबो। एपरिकी अभिराम बाबू निजे कहिछन्ति जे जेते जहा कहिले मध्य मोर हृदय निर्मल। मु भगवान को भल पाई पारिबी। सत कथा, मु भगवान को भल पाई पारिबी जदि से अभिराम बाबूंक परि होइथिबे। किंतु मु जाने से तांको परि नुहंती, से कहा परि नुहंती। मोट उपरे से गोटे मिछ कथा। यह हेउछि मोर ज्ञान और विश्वास। मु आज ताकु बदलाई पारिबे नाही। किंतु मु विधर्मी नुहे। मोर अनुराग बेसी, घृणा कम। मु काहाकु हत्या करि पारिबे नाही। कल्पनारे सुद्धा हत्या करि पारिबे नाही। मु प्रकृतिर नीरव संचार और जगतर सान कथा गुडी को भल पाए। अगणारे जो पानी जमिछि से केमिति शीते उठुछि। पुसी बिलेई टोकेई भितरे सोई ता देह चाटुछि। फटा कांथ भितरु कलिया उस्त पत्रटिए अस्तव्यस्त होई थरी उठुछि। जोड़िए घर चटिया चढ़ई खुंपा खुंपी हेउछन्ति। मु सबु पिलांकु भल पाए। मु एते भल पाए बोली तो आज एते कष्ट पाउछि। तथापि किए कहिबो जे मु विधर्मी। अभिराम बाबूंको संगरे बहुत दिन देखा होई नाही। से कोन मो संगरे देखा करबा को चाहू नांती ना, ता केबे हेले होई नथिबो। मु मध्य तांको पाखकु जाऊ नाही। तार कारण मते कामरो फुर्सत मिलु नाही। मु आसंता रविवार दिन तांको घर को जिबी, निश्चय जिबी। आ मु मो पुओ को संगरे नै जिबी। पुओर नाली रबर बॉलटा बारी कबाट आड़ को गड़ी जाइछि। वर्षा पानी रे भिजुछि। से ता आड़ को चाहि रहिछि। मोर मने हला जे से बॉल को मूल करी कोन भाबुछि। भावनार थळकूळ पाउ नाही। ता भावनारे मोर दुख रहिछि। से ताकू बुझी पारु नाही। मोर इच्छा हला ताकू सबु कथा कहि देबी। से धर्म अधर्म किछि जाने नाही। से मो पय कांदी पारि। प्राय वर्षक तले कलिकता को आसीबा परे मोर अभिराम बाबूंको संगरे जणाशुना हेला। से राज्य सरकारंक अधीन रे काम करंती। किंतु तांको ऑफिस और मो ऑफिस लगा लगी। गोटे 3 महला कोठार विभिन्न अंशरे। दिने लंच छुट्टी बेले तल महलार कैंटीन रे गोटे ओइठा चिकिटा मार्बल टॉप टेबुल दुई पाखरे बसी आमे दुई जण परस्पर को चिन्हिलु। से दिन मो प्रथमे कैंटीन को आसी। गहली धुआं मैलार वातावरण देखी फेरी जीवाकू इच्छा होता। एई समय रे देखिली जे जने भद्र लोकंक सामने जलखिया प्लेट थुआ होइछि और से आखि बुझी प्रार्थना करुछन्ति। प्रार्थना सरिला परे से भोग देले। तापरे मते देखि पारी सहहास बदन रे कहिले, बसंतु। बंधु भाव ठारू कौतूहलर मात्रा अधिक थिला। मु पाख चौकी रे बसी पड़िली और भाबिली ए मध्य गोटे धर्म पागल जीव। एमानंक प्रति मोर घोर विद्वेष। तथापि से दिन तांकर सरल हस और धीर कथा मते आकृष्ट करथिला। मु मझिरे मझिरे कैंटीन को आसी तांको सहित लंच खाइबा पय राजी हेली। भाबिली जे अध घंटार अवसर साथी हेबा पय लोकटी मंद नुहे। अंततः से अजथा देखाणिया कथा गुड़िए कही विरक्ति करिब नाही। क्रमश मु जानिली जे से केवल महाधार्मिक नुहंती, से परम भक्त। रेडियो राम धुन शुणी मध्य से गदगद होई पारंती। सेतबेले से अन्य मनस्क होई जांती एवं तांको रोम टांकुरी उठिला परे मने हुए। सते जेपरी से गोटे जीवंत मूर्तिमंत पत्थर। सचेतन हेला परे से लाजेई जाई मुह तळकू करंती। जणाई दियंती जे से भद्रता हानि पाई लज्जित। से कुरूप नुहंती। आकृति प्रकृति रे कोनोसी अस्वाभाविकता नाही। गोरा देह, उच्चता अल्प, मुंड बाल अधे चंदा होई गलानी। सबु ऑफिसरक परी ऑफिस को बुट सार्ट पैंट किंबा सूट पिंधि आसंती। परिधान संजत और परिष्कृत थाए एवं तांकर कथा कहिबार भंगी, हसिबार ठाणी, अंग संचालन इत्यादि रे
କୌଣସି ମୁଦ୍ରା ଦୋଷ ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋଟ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ମନରେ ଲାଖି ରହିବ, ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ସେହି ଦୁର୍ବଳତାଟିକୁ ଲୁଚାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଗପନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିନୟ ଓ ସୌଜନ୍ୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାଙ୍କ ବିକାରର ମୂଳ କଥା ଜାଣିବି। ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତଥାକଥିତ ଧର୍ମର ଆଗ୍ରହୀ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ପ୍ରେମର ଏପରି ନମୁନା କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ଏହି ଭାବ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ମହାତ୍ମା ବୋଲାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଗାଁ ଗହଳିର ଅଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର, ଅଭିରାମ ବାବୁଙ୍କ ପରି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚୌରଙ୍ଗୀ ମଇଦାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା କେମିତି ଗୋଟାଏ ଟ୍ରାମ୍ରେ ଠାବ ମିଳିବ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଅଭିରାମ ବାବୁ ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ବର୍ଷାର ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଚେହେରା କେମିତି? ସେ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଦ୍ରଚିତ କରିଦେଲି। ମାନେ ଆପଣ କେଉଁ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି? ବାପା, ମା, ପ୍ରିୟା, ବନ୍ଧୁ, ସନ୍ତାନ ନା ଆଉ କ'ଣ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଦ୍ରୂପ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଖବର ଜଣାଇଲା ପରି ସହଜ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷିତ ଟ୍ରାମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଓହଳି ଥିବା ଲୋକ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି। ଜାଗା ମିଳିବାର ଆଶାରେ ଆମେ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଧାଇଁଲୁ। ଟ୍ରାମ୍ ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସୁବିଧା ମିଳିଲା। ଗୋଟିଏ ହାତ ଉପର ରେଲିଂକୁ ମୁଠାଇଥିଲା, ଅପର ହାତ ବ୍ରିଫ୍ କେସ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲା ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ଚଞ୍ଚଳ ଜନତା ମଝିରେ ଦେହ କୌଣସି ମତେ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିରାମ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଅନୁଭବ କରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ମୁଁ ନିଜକୁ ପାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପାଏ। ମନେ ହୁଏ ଯେ ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଠେଲି ହୋଇ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପଇସା ମାଗିଲା। ଅତୀବ କ୍ଳେଶ ଓ ନିପୁଣତା ସହ ପଇସା କାଢ଼ି ଦେଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଅଭିରାମ ବାବୁ ଅବିଚଳିତ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରତି ଭୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଅଥଚ ସେ ଅକାରଣରେ ହସି ଉଠି କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ମଜା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲି। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଇନ୍ଦୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଆଖି ବୁଜିଛି। ତାପରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଓ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ତା ଖଣ୍ଡିଆ ଦାନ୍ତରେ ଟିକିଏ ହସିଦେଲା। ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସତେ ଯେପରି ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋପନରେ କିଛି ପାଇପାରିଛୁ, ଆଉ କେହି ତାର ଭେଦ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଇନ୍ଦୁଟା ଚଗଲି। ସେ ମୋତେ ଚିଡ଼ାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଯଥାକ୍ରମେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଟ୍ରାମ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଓ ନିଜ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଗପି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପଇସା ଯାଚିଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ଦୀର୍ଘକାଳ ପାଇଁ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ବୋଧ ଓ କୁହୁଡ଼ିଆ। ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଯେ ରକ୍ତ ମାଂସର ପ୍ରାଣୀ, ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେହି ଭଗ୍ନ ଦନ୍ତା ଚଗଲି ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ତା ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ବୟସ 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଉପର ଦାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ନାକ ଅଗ ମୁଣ୍ଡୁଳା ପରି ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ନାକପୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼। ମୁଣ୍ଡର ପ୍ରଚୁର କଳା ବାଳରେ ତେଲ ବୋଳା ହୋଇଛି ଓ ବାଳ ପଛକୁ ଟଣା ହୋଇ କୁଣ୍ଡା ହୋଇଛି, ଗାଉଁଲି ଝିଅଙ୍କ ପରି। ବେଣୀରେ ନାଲି ରିବନ ଓ ଗୋଟିଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ସେ ଓ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ଏପରି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଅ ତା ବେଣୀରୁ ଫୁଲ କାଢ଼ି ନେବାର ସାହସ କରିପାରିଲା ଓ ଇନ୍ଦୁ ଅଧା ହସ ଅଧା କାନ୍ଦର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖାଇ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ଅଭିରାମ ବାବୁ ସପରିବାରରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଅଭିରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତା ନାଁ ତ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ତାକୁ ଇନ୍ଦୁ ବୋଲି କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପଚାରିଥିବେ, କାହିଁକି ନା
ସେ ଗୋଟିଏ ମୁଖସ୍ଥ ଗପ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ବିଳାସରେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଲେ ଓ କହିଲେ, କଥା ହେଲା କ'ଣ କି, ଜନ୍ମରୁ ତା ମୁହଁ ଗୋଲ, ଫୁଲୁକା ଗାଲ। ମୁଁ ଓ ତାର ମା ଠିକ୍ କଲୁ ଯେ ତା ନାଁ ସହିତ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଉଚିତ। ସେ ବାଛିଲା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ମୁଁ ବାଛିଲି ଇନ୍ଦୁମତୀ। କଥାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ସହଜ ଅନୁମେୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ବନେଇ ଚୁନେଇ ବଡ଼ କରି କହିଲେ, ସତେ ଯେପରି ସେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ରହସ୍ୟମୟ ଉପାଖ୍ୟାନ। କ୍ରମଶଃ ଆମର ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଅଭିରାମ ବାବୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପଭାଷୀ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଅଭିରାମ ବାବୁଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭଲ, କାହାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଗ ଅକାରଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଅମୁକର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ବାହାରକୁ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇତ୍ୟାଦି। କ୍ଷୀଣ ପ୍ରତିବାଦ, ମୃଦୁ ହସ ଓ ସୁସ୍ତି ବାଣୀ। ଧାତ୍, ଏ ଲୋକଟାକୁ କ'ଣ କେବେ କିଛି ବାଧେ ନାହିଁ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ମନରେ ହିଂସାର ଭାବ ଆସିଲା। ଅଭିରାମ ବାବୁ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ଘଟନ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିକଳ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ନ୍ତେ, କହନ୍ତେ ଯେ ମୋତେ ଆଉ କନ୍ଦାଅ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ବୁଝନ୍ତେ। ଯାହା ହେଉ, ସେଇ କ୍ଷଣିକ ଭାବ କଟିଗଲା ଓ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି। ଭାବିଲି ଯେ ସେ ଧାର୍ମିକ, ତେଣୁ ନିର୍ବୋଧ ଓ ଦୟନୀୟ। ଏଣେ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର ଖେଳ ସରୁନଥାଏ। କେତେବେଳେ ପୁଅ ଇନ୍ଦୁ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଡ଼ି ମାଟିର ଘର ତିଆରି କରୁଥାଏ, ଭୁଲି ଯାଉଥାଏ ଯେ ସେ ଏଇ ଝିଅମାନଙ୍କର ଖେଳ। ଆଉ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦୁକୁ ବୋଧହୁଏ ସେଇ ବଡ଼ ରବର ବଲ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ବଲ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ପିଟି ଦେଇ ପାଟି କରୁଥାଏ, ଗୋଲ। ତାଙ୍କ ଖେଳ ସରିଲା ଏବଂ ସମାପ୍ତିରେ ବଜ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଚମକ ଥିଲା। ଇନ୍ଦୁର ଗୋଟିଏ ବେଗବାକ୍ ବଲ୍ ପୁଅର ନାକରେ ବାଜିଲା ଓ ଇନ୍ଦୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହସି ଉଠିଲା। ଅପମାନରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପୁଅ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଇନ୍ଦୁର କଣ୍ଢେଇ ଘରକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଫଳରେ ଦୁହେଁ ତମତମ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ରାଗ, ଅଭିମାନ ଓ ଅଭିଯୋଗର ଆଡ଼ମ୍ବର ନେଇ। କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଯଥାବିଧି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ତିରସ୍କାର ଦେବାକୁ ହେଲା। ଅଭିରାମ ବାବୁ କେବଳ ଇନ୍ଦୁର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ହେଉ, ଆଚ୍ଛା ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଉପସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ। ଅଭିରାମ ବାବୁ ଘଡ଼ି ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଚୌକିରୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ହେଲି। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଗଳିରେ ଯେ ଡାକି ଡାକି ଗଲା ପଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରଲୋଭନର ଡାକ, ଖୋକା ଖେଲବେ, ଖୁକି ଖେଲବେ, ଖୋକା ଖେଲବେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳ କେଁ କଟର କୁଁ କା। ପୁଅ କାନ ଡେରିଲା, ତା ଚାହାଣୀ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। କଣ୍ଢେଇବାଲା! କେତେଥର ଯେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଛି, ପୁଅ ଅଳି କରିଛି କିଣିବ ବୋଲି, ଓ ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ବାଜେ ଜାପାନୀ କଣ୍ଢେଇ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ କଣ୍ଢେଇ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରେ ପାଇବାର ଆଗ୍ରହ। ସେ ଥରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ଆଉ ଥରେ ଇନ୍ଦୁର ମୁହଁକୁ। ଆଜି ଖୋକା ଆସିଛି, ଖୁକି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ବାପା ମନା କରିବେ? ମନା କରିପାରିବେ? ମୋର ଇଙ୍ଗିତ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ହାଜର। ତା ପଛେ ପଛେ କୁତୁହଳୀ ଇନ୍ଦୁ ରାଗ ରୁଷା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଘୋଡ଼ା ନେବୁ? ଘୋଡ଼ା ଦେଖ କେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଳ ହଳାଉଛି। ନାଇଁ, ମୋର ଘୋଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ ଚଢ଼େଇକି ନେବି, ନାଲି ଥଣ୍ଟ। ଏଇ ଦେଖ ବେଙ୍ଗ, ଇସ୍। ଯଥାକ୍ରମେ ମନପସନ୍ଦ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀର ଦଳ ଆସିଲେ। କାନ ଅତଡ଼ା ପକାଇ ପୁଅ ଝିଅ, ଖୋକା ଓ ଖୁକି ଉଭୟେ ଖୁସ୍। ଫେରିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ଇନ୍ଦୁକୁ ପଚାରିଲି, ତୁ ପୁଣି କେବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବୁ କହିଲୁ? ମାନିନୀ ଗମ୍ଭୀରତାର ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲା, ସେ ଆଗ ଆସୁ। ତଥାସ୍ତୁ। ଏଇ ଭାବରେ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲା। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ହୋଇନାହିଁ। ମୋର ଅଭିରାମ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ହେଳା, ତାପରେ ଯେ ଖରାଦିନ 2 ମାସ ଛୁଟି ନେଇ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ଛୁଟି ପୂରିବାକୁ 10-15 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଦିନେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଅଭିରାମ ବାବୁଙ୍କ କୋମଳ ଅଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱର, ନମସ୍କାର।
ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। କିଛି ସମୟ ଗପି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦୁର ଦେହ ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁରୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ ଅଫିସରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ଅଭିରାମ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସାଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ। ଗାଁରୁ ଆଣିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଲଡ଼ୁ, ଖଜା ଇତ୍ୟାଦି ଖୁଆଇଲେ ଓ ମୁଁ କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ମୁଁ ଇନ୍ଦୁକୁ ଖୋଜିଲି। ଅଭିରାମ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଶୋଇଛି, ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତାକୁ ବରାବର ଏମିତି ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ସେ ଭଲ କରି ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଉନାହିଁ, ଶୁଖିଯାଉଛି, କ'ଣ ହୋଇଛି କେଜାଣି। ଅଭିରାମ ବାବୁ ତାଙ୍କର ମୃଦୁ ଧାରରେ ନା ନା କହିଲେ ଓ ହସିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେପରି କହିବା ଭୁଲ ହୋଇଛି। ସହାନୁଭୂତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଅଭିରାମ ବାବୁଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବ ପସନ୍ଦ କରିହେଲା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦୁ କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ? ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି କହିଲି। ଝିଅ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ମୁଁ ତା କପାଳରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣିଲି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲି ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ତା ଦେହରୁ ଜ୍ୱର ଓହ୍ଲାଇଲା ନାହିଁ। କଲିକତାର ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ ତାକୁ ଟାଇଫଏଡ଼୍। କହିଲେ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ଗୋଳମାଳିଆ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତଥାପି ଅଭିରାମ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଫିସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଜଳଖିଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଶ ବିଦେଶର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଅସମୟରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୁର ରୋଗ ସେଜରେ ଇନ୍ଦୁର ମା ଆଖି ଛଳଛଳ କଲାବେଳେ ସେ ଝିଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ପରି ହସୁଛନ୍ତି। ପୁଚୁକା ଗାଲି ଇନ୍ଦୁ, ତା ଦେହ ଶୁଖି କଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗାଲର ଚହଳି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ତାର ପୁଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ହସରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ଯେପରିକି ବାପ ଝିଅ ଗୋଟିଏ 2 ଜଣିଆ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକାଠି ଆଖି ବୁଜି ସାରି ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଲା ପରି ଗୁପଚୁପ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏକା ଆମେ, ମା କେଉଁଠି ବୁଝିବ? ଏହି ଆତ୍ମୀୟତାରେ ବିଷାଦ ଅଛି, ସହସ୍ର ବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେ ଏ ବାପ ଝିଅ ସୃଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ କିଛି ଅଧିକ ଗୁଣ ବା ଦୋଷ ଅଛି, ଯାହା ଆମ ଅନୁଭୂତିର ବାହାରେ। ସତେ ଯେପରି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏତେ ଗଭୀର ଓ ବିଶ୍ୱରୂପା ଯେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ସୁନୀଳ ନିଶ୍ଚଳ ମହାସାଗର, ତାର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ କି ଶୋକ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଚିରନ୍ତନ ବିଷାଦ, ସେହି ତାର ଉପଲବ୍ଧି ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଭିରାମ ବାବୁଙ୍କର ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ କେଜାଣି। ତେବେ ମୁଁ ଅଭିରାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇପାରୁଥିଲି। ଦିନେ ସେ କହିଲେ, ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଯେ 12 ଅଣା ଆଶା ଇନ୍ଦୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଶାରେ ମୋର ଆଶୀଷ ଦେଲି। କହିଲି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ବାକି 4 ଅଣା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅର୍ଥ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆକୁଳତା, ତାର କ'ଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ହଠାତ୍ ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଲା। ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ତାର 2 ଦିନ ପରେ ତା ଦେହଯାକ ଫୋଟକା ବାହାରିଲା। ଡାକ୍ତର ନିଃସନ୍ଦେହରେ କହିଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛି ବସନ୍ତ। ଏହିକ୍ଷଣି ସହରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିରାମ ବାବୁଙ୍କ ଏହି ଖବର ଦେଲି, ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବିକୃତ ଗାରିମା ଥିଲା। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଛୁଇଁଛି, ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସହାନୁଭୂତି ଦିଅ। ମୁଁ ଅଭିରାମ ବାବୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କଲି। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହୋଇଉଠିଲା। ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଜରିଖୋଳ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ମୁଁ ତାର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲି, ଜୀବନ୍ତ ଦେହର କଷ୍ଟ। ତା ଦେହଯାକ ଘା ହୋଇଯାଇଛି, ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ସେହି ଭୟାନକ ରୋଗର ରାକ୍ଷସ ତାକୁ କଲବଲ କରୁଛି, ତା ଦେହରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ତା ଦେହକୁ ରଡ଼ା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସି ତାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ଅଭିରାମ ବାବୁ ଯେମିତି କରନ୍ତି। ତାର ମାଆକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଛି ଗୋଟାଏ କରନ୍ତି, କିଛି ଗଢ଼ନ୍ତି ବା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି।
ଯେଉଁଥିରେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସନ୍ତା ଓ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୋ ପୁଅର ବେଦନା ଆତୁର ମୁହଁରେ ମାଖି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତା'ର ବଞ୍ଚିବା ମରିବାରେ ମୂଲ୍ୟ ଆସନ୍ତା। ଦିନେ ମୁଁ ତା ଚାହାଣୀରେ ମରିବାର ଛାଇ ଦେଖିଲି। ଡାକ୍ତରକୁ ପଚାରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପରି କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବ। ଦେଖିବା, ଅପେକ୍ଷା କର। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ସେ ଆଲୁଅ ଘରର ଅସଂଖ୍ୟ ଔଷଧ ଶିଶି, ମାଆର ଅସରନ୍ତି କାନ୍ଦଣା, କମଳା ଚୋପା, ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜିର ପ୍ରଚୁରତା, ନିମ୍ବପତ୍ରର ଉତ୍କଟ ବାସ୍ନାକୁ ସହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ବଢ଼ାଇବାର ସେହି ତୀବ୍ର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ମୋ ଆଖିକୁ ବିନ୍ଧିଲା। କାହିଁକି ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ଅନାବଶ୍ୟକତା? ଯେ ମରିବ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି କାହିଁକି? ଯେ ବଞ୍ଚୁଛି ସେ ମରିବ କାହିଁକି? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେବା ପାଇଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲି। ତାରା ଖଚିତ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲି। ପୃଥିବୀରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। କିଏ ତା'ର ଗ୍ୟାରେଜରେ କାର୍ ଭିତରକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇ କ'ଣ ଦେଖୁଛି। ମୂଲ୍ୟବାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ସେ ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ କି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଉ କାହାର କାଚ ଝରକା ଭିତରୁ ଗପ ଓ ହସର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଭରା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିକୁ 2 ଜଣ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବ୍ୟାରାକର ଫାଟକରେ ଜଣେ ପହରାବାଲା ଉପରକୁ ଅନାଇ ତାରା ଗଣୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅସହାୟର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ଭୂତ ଦେଖି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶରଣ ପଶନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜକୁ ସଂଯତ କଲି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଲୋଭକୁ ଦମନ କଲି ଏବଂ ସେଥିସହ ଅଭିରାମ ବାବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ଅଭିରାମ ବାବୁ ଓ ଇନ୍ଦୁ। ଅଭିରାମ ବାବୁ ମୋ ପରି କଷ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଗୋଟିଏ ମିଛ ଧାରଣାରେ ନିଜକୁ ଡୁବାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଜଣେ କେହି ମରିବ। ଜଣେ ମରିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବଞ୍ଚି ଉଠିବ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନୁହେଁ, ଏ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ, କାମନା ନୁହେଁ। ମୋର କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅହନ୍ତା ଥିଲା? ନା, ମୁଁ ଇନ୍ଦୁକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଉଠିବ, ଇନ୍ଦୁ ମରିବ। କାହିଁକି ନା ଅଭିରାମ ବାବୁ ଧାର୍ମିକ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବାଧିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ କାଚ ଝରକା ଭିତରର ଲୋକମାନେ ବୋଧହୁଏ ବେଶୀ ଜୋରରେ ହସି ଉଠିଲେ। ରାସ୍ତାଘାଟ, ଘର ବାହାରେ ଥିବା ମୋର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଅଧିକ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା ପରି ମନେ ହେଲେ। ଚଞ୍ଚଳ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧଶୀଳ। ଏପରିକି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି ଧାଉଁଥିବା କାର୍ ସବୁ ଓ ଏକୁଟିଆ ପୁଲିସ ପ୍ରହରୀ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଅଭିନ୍ନ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତିକାବ୍ୟର ପଦେ ପଦେ। କେବଳ ମୁଁ ସେଠି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଧର୍ମୀ। ପଳାଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତରବର ହୋଇ ଫେରିଲି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ବସିଲି, ଖଟ ଉପରେ। ଖଟର ଆର ପାଖରୁ ତା'ର ମା କ୍ଳାନ୍ତ ଚାହାଣୀରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ। କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇକ୍ଷଣି, ଅଭିରାମ ବାବୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ମୋର ଆଶଙ୍କା ଉଦ୍ବେଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୂର୍ବବତ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଓ ବିରକ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ମୋର ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଇନ୍ଦୁର ଶେଷ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଅଭିରାମ ବାବୁ କାନ୍ଦିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ। ତେବେ ସେ କୁଆଡ଼େ କେତେ ସମୟ ଗୋଟିଏ ଘରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଏକୁଟିଆ ରହିଥିଲେ। ସେଠୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହର ଚିହ୍ନ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସବୁଦିନ ପରି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବିଥିଲି, ତେଣୁ ମୋର ଅନୁଶୋଚନାରେ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେହି କ'ଣ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଏ ମୋର ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖର ବିଳାସ, ଆପଣା ସୁଖ ସହି ନ ପାରିବାର ଛଳନା। ଏହି କ୍ଷଣି ସେ ଏ ବାଟେ ଡାକି ଡାକି ଆସିବ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ନ ଆସିପାରେ, ହେଲେ ତା'ର ସ୍ୱର ମୋତେ ଶୁଭି ଯାଉଛି, ଛଟପଟ କରୁଛି। ଖୋକା ଖେଲବେ, ଖୁକି ଖେଲବେ। ମୁଁ ତା'ଠୁ କିଛି ହେଲେ କିଣି ନାହିଁ କି କିଣିବି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ବିଧର୍ମୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।